महान पवित्र स्थान डेरा श्री 108 संत सरवणदास जी सचखंड बल्ला विखे विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। अज बहुत ही सुंदर समा आपां सारियां संगतां नूं प्राप्त होया। आपां सारियां संगतां सतगुरां दे दरबार विच पहुँच के सतगुरां दे दर्शन दीदार करके अपना जीवन सफल बना रहे हाँ। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां ने अपनी पावन पवित्र अमृत बाणी विच परमात्मा दे नाम दी भगती करन दा, संतां महापुरुषां दी संगत करन दा पावन उपदेश दिता। सतगुरु जी उचारण करते ने, नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। सतगुरु जी उचारण करते ने कि परमात्मा दे नाम तो बिना संसार दे सारे पदार्थ झूठे ने। एक सच्चा केवल परमात्मा दा नाम ही है जो इस जीव नूं भवसागर तो पार लगाउंदा है। ये जो नाम है ये पूर्ण संतां महापुरुषां कोलों प्राप्त हुंदा है। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां ने 151 साल परमात्मा दे नाम दी भगती कीती और जीवां नूं भी परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़िया। सतगुरु रविदास महाराज जी उचारण करते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। सतगुरु जी उचारण करते हैं कि हे परमात्मा जी, मेरे विच तेरे विच और तेरे विच और मेरे विच कोई अंतर नहीं है। मैं आप जी की भगती करके आप जी का ही रूप हो गया हाँ। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। सतगुरु जी उचारण करते हैं कि मेरे विच और तेरे विच और मेरे विच कोई अंतर नहीं है। जेकर अंतर है तो इतना का है, जिस प्रकार सोना हुंदा है सोने तो बने गहने हुंदे ने। जेकर गहणियां नूं ढालिया जावे तो वह सोने का ही रूप हो जाते। एक नाम ही वखरा है, कनक कटक जल तरंग जैसा। जिस प्रकार समुंदर विच देखते हाँ लहरां उठदियां ने, नाम तो वक्खो वखरे हुंदे ने पर रूप इक्को ही हुंदा है, पानी ही हुंदा है। सतगुरु जी उचारण करते हैं कि मेरे विच और तेरे विच और मेरे विच कोई अंतर नहीं है। मैं आप जी की भगती करके आप जी का ही रूप हो गया हाँ। तो ही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। जो पै हमना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे होता। सतगुरु जी अगलियां पंक्तियां विच उचारण करते हैं कि हे परमात्मा जी, जेकर संसारी जीव पाप ना करते तो आप जी का नाम पापां नूं निवृत्त करन वाला नहीं हुंदा। पतित पावन नाम कैसे होता। जीवां नूं पावन करन लई आप जी दे नाम दी ही जरूरत है। आप जी दे नाम दे आप जी दा भजन सिमरन करन दी जरूरत है। मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख साध जामह ताकि के तक आस। सतगुरु जी उचारण करते हैं, बाकी जीवां दे विच तां एक एक गुण है, एक एक ऐब है। वो इन्हां ऐबां दे करके ही अपनी जीवन बतीत करते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। पर जो मनुख है उस दे विच 5 ऐब है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहते बाकी जिहड़े जीव हैं उन्हां विच तां एक ऐब आ, उन्हां ऐबां दे विच ही फस के अपना जीवन नष्ट कर लेंदे ने। पर जो मनुख है उस दे विच 5 ऐब है। इन्हां ऐबां नूं निवृत्त करन वाला एक परमात्मा का ही नाम है। जदों जी परमात्मा का नाम जपदा है तो इन्हां ऐबां तो मुक्त हो जाता है। सुआओ गुरु प्यारी साध संगत सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पितर अमृत बाणी का शब्द, तो ही मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही तो ही अंतर
हम ना पाप करंता है अनंता। जो पे हम ना पाप करंता है अनंता। पतित पावन नाम कैसे होता। पतित पावन नाम कैसे होता। तू ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। तू ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। आचो अंतर जामी। तुम जो नायक आचो अंतर जामी। प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी। प्रभ ते जन जानी जय तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। शरीर आराधे मोको विचार देहु। शरीर आराधे मोको विचार देहु। शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समदल समझावे को। रविदास समदल समझावे को। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। अंतर कैसा। अंतर कैसा। तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुर रविदास जी महाराज अपनी पावन पवित्र अमृत बाणी विच उचारण करते ने,
साधु की जो लेह ओट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट। कि ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 100 ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂੜ ਸੰਤ ਕੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਗੰਗ, ਪਾਪਾਂ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਚੜੇ ਨਾਮ ਕਰ। ਤੂੜ ਸੰਤ ਕੇ ਚਰਨ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਸ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠਕਾ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠਕਾ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਧਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਚਾ ਹੈ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੀਚਾ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। कि जो 1433 की माघ सुदी पंद्रास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सारिया संगतां ने सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान का दर्शन दीदार तो किए। उस
ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਹਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म 1433 ईस्वी 1433 बिक्रमी संमत 1377 ईस्वी नूं पिता संतोख दास जी माता कलसा देवी जी के गृह विखे होया। जी उस स्थान नूं 600 साल बाद सदियां बीत गईयां, किसी ने उस स्थान की खोज नहीं की सी, सानू किसी नूं उस स्थान बारे दस्या ही नहीं सी। पर धन हन डेरा संत सरवण दास सचखंड बल्लां दे महान महापुरुष जिन्हां ने साडी कौम ते ऐसा परोपकार किया है। सानू जो यो अस्थान की खोज करके उस अस्थान के उत्ते आलीशान मंदिर बना के साडे सारे संगतां नूं उस अस्थान के दर्शन दीदारे करा दिते, जिस अस्थान के उत्ते सतगुरु रविदास महाराज जी ने जन्म लिया सी। डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां दे महान महापुरुष धन धन सतगुरु बाबा पिपल दास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, गुरगद्दी ते विराजमान धन धन सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज ते रविदासिया कौम के महान अमर श्री संत रामानंद जी महाराज, जिन्हां ने सवास सवास परमात्मा दे नाम की भगती की, सवास सवास परमात्मा दे नाम दे नाल संगतां नूं जोड़िया। और अज असी देख रहे हैं धन धन सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जीवा ते किरपा करते ने, जीवा नूं परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़ते ने। धन धन सतगुरु बाबा पिपल दास जी महाराज गिलपत्ती बठिंडे तो चल के धन धन सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज 5 साल की उम्र दे विच महाराज जी सन, ते महाराज जी नूं नाल लैके बठिंडे तो चल के वख-वख पिंडां दे विचों हुंदे होए जदों इस स्थान ते पहुंचे, इस पिंड विच पहुंचे ते पिंड वालियां ने बहुत प्रेम किया। ते महाराज जी फिर अगे नूं चल गए, अगे पिंडां दे विच यात्रा ते जा रहे हैं। तो महाराज स्वामी सरवण दास जी महाराज जिन्हां दी उम्र 5 साल की सी, ते महाराज जी थोड़ा बीमार हो गए। महाराज जी अपने पिता जी नूं कहण लगे, बाबा पिपल दास जी नूं, कहंदे महाराज जी कि मैं डेकां वाले पिंड जाना है। महाराज जी बचपन च सी ते महाराज जी नूं पिंड का नाम तो नहीं पता सी, पर महाराज जी नूं ये याद सी कि उस पिंड विच डेकां बहुत ने। बाबा पिपल दास जी नूं भी याद भुल गया कि किहड़े पिंड दे विच डेकां ज़्यादा सी। ते महाराज जी ने निर्णय किया कि जिस तरह असीं आए हैं इस तरह ही वापस पिंडा तो हुंदे हुए वापस चलते हाँ। जिथे डेकां वाला पिंड आ जाऊगा तो बालक दस दूगा। जदों महाराज जी वापस आउंदे ते जदों पिंड बल्लां दे विच पहुंचे तो महाराज जी स्वामी सरवण दास जी महाराज खिड़ उठे ते अपने बच्चे खेड रहे थे ते उन्हां दे विच जाके खेडण लग पे। ते बाबा जी नूं कहण लगे, कहंदे बाबा जी पिता जी हुण असीं किते नहीं जाना, असीं इस पिंड दे विच ही रहना है। कि डेकां वाला पिंड आ गया है, आपां हुण इस पिंड दे विच रहना। महाराज स्वामी सतगुरु बाबा पिपल दास जी महाराज जी खुश हो गए, कहंदे कि डेकां वाले पिंड आपां आ गए हैं, चलो आपां हुण इत्थे ही रवांगे। पिंड वालियां ने बाबा पिपल दास महाराज जी का पहला नाम श्री हरनाम दास जी सी। पिंड विच एक पिपल सी, सुक्का पिपल सीगा। ते पिंड वालियां ने महाराज जी अगे अरदास की, कहते महाराज जी ये पिपल हरा पिपल सुक्का है, इसनूं हरा कर दिओ, आप जी कृपा करो, आप संत महापुरुष हो, परमात्मा के नाम की भगती कर दिओ, इस पिपल नूं हरा कर दिओ। ते महाराज
ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਹਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਨਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 8 ਪਹਿਰ ਲੰਗਰ 8 ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ 1 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜੜਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਾਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ, 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 ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ, 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 ਸੰਤਾਂ ਦੇ हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै दर्शन, संतां दे ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ। ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਵਨੇ ਬੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ। ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ। ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਹੁੰਦੇ ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ 7 ਮੰਜ਼ਲਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੰਦਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਕੌਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਸਾਲ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੁਗਾਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾਮੀ ਨਰਿੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਡੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 23 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ 1991 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਹੈ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ। ਔਰ 10 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਲੋਰ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰੂੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੋਕਰੀਆ ਛੱਜ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਲਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਹਾ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੇਤ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ।
ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸਨੇ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ। ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਾਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ, ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦੁਆਰ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠ
ਉਥੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ। ਉਥੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ। ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚਾਲਾ, ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਰ ਮਾਸਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਰ ਮਾਸਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਰ ਮਾਸਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਰ ਮਾਸਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਲਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਭੇਦ ਜਾਪੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਭੇਦ ਜਾਪੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਭੇਦ ਜਾਪੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਭੇਦ ਜਾਪੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਟੋਈ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਟੋਈ ਨਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਟੋਈ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਤੇ ਟੋਈ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ।
ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ। 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 ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਰੇ RAM ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 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 ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਪੇਖ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਾਲਾ। ਹੁੰਦਾ ਪੇਖ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਾਲਾ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ। ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਦਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਲਾ। ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ